नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने। आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण एवं आपणक परिवार वर्ग भलरे थिबे। दर्शक बंधु घर को एही 10टी कु अभ्यास दारिद्रता आनी थाए। चालंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर एही भिडियोटी। दर्शक बंधु कौन आपण माने केबे भाबिचंती कि आमर दैनंदिन जीवन रे किछि छोट छोट कु अभ्यास गुड़िक आम मानंक घरे दारिद्रतार मुख्य कारण होई थाए। एही कथा सुनिबाकू आपण मानंकु आश्चर्य लागि पारे, किंतु वास्तुशास्त्र अनुजाई यह संपूर्ण भावे सत्य। आम मानंक घरे गुरुजन श्रेणीर लोक माने आमको किछि भल अभ्यास गुड़िक विषय रे ज्ञान प्रदान करिथांती, कारण एहा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। किंतु आमे माने तांको कथा को ध्यान दियंती नाही। एहा पछरे एक बहुत बड़ कारण अछि, जाहाको कि एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र अनुसार आमर किछि कु अभ्यास नकारात्मक शक्ति को निमंत्रित करिथाए एवं धनर देवी माँ लक्ष्मी को घरु दूर करि देइथाए। जदि आपण मानंक घरे सदा सर्वदा आर्थिक संकट लागि रहुथाए, तेबे एहार अर्थ आपण माने आपणक अजाणतरे किछि एमिति कु अभ्यास आपणेई नेइचंती, जाहाकि घरे दारिद्रता को निमंत्रित करुछि। आपण माने भाबुथिबे कि एमिति केउ कु अभ्यास अछि जे जाहाकि एते बड़ संकटपूर्ण अटे। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा सेही संकटपूर्ण कु अभ्यास विषय रे, जाहाकि आपण माने आजि ठारू सेही अभ्यास गुड़ी को बदलैबा उचित। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने चाहुछंती कि माता लक्ष्मीकर कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चित लिखिवे। नंबर 1 अईठा बासन। दर्शक बंधु आपण माने केबे भी रोषेई घरे बहुत समय पर्यंत अईठा बासन रखंतु नाही, कारण भोजन करि सारिबा परे तुरंत बासन गुड़ी को सफा करी रखि देबा उचित। केतेक लोक एही अभ्यास अछि कि सेमाने राति रे भोजन करि सारी अईठा बासन को न धोई सकाळ पर्यंत रोषेई घरे रखि दियंती। किंतु आपण जानती एमिति करिबा द्वारा नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि होइथाए। तेणु केबे भी रोषेई घरे अईठा बासन रखंतु नाही। एहा द्वारा राहु केतुंकर अशुभ प्रभाव घर उपरे पड़ी थाए। खाली एतिकी नुहे, खाद्य खाई सारी केबे भी थाली रे मध्य हाथ धोइबा उचित नुह। एमिति करिबा द्वारा आपण निजर भाग्य को अशुभ आड़ को टाणी नियंती एवं आर्थिक परिस्थिति को दुर्बल करि दियंती, कारण पूजार जिनिस रूपे विवेचना करा जाए बासन को एवं एथिरे हाथ धोइबा द्वारा अशुभ होइथाए। नंबर 2 बिछना उपरे बसी खाइबा। आजिकाली अनेक लोक निजर बेड उपरे विभिन्न प्रकार काम करुछंती। एमिति कि सेमाने टीवी देखिबा समय रे मध्य बेड उपरे बसी खाई टीवी देखुचंती, किंतु यह संपूर्ण रूपे भूल अटे। एमिति करिबा द्वारा माता लक्ष्मी से घरे उपरे क्रोधित हुअंती। वास्तुशास्त्र रे बेड उपरे बसी खाद्य खाइबा को बारण करा जाइछि। एहा द्वारा वास्तु दोष घर को लागि थाए एवं घरे अशांति, कली, झगड़ा इत्यादि बढ़ी चले। अनेक लोक आलस्य जोगु निजर रोषेई घर को परिष्कार परिच्छन्न न करी सेई घरे पुणी थरे रोषेई करी भोजन करिथांती, जहाँकि सेई रोषेई घर दारिद्रतार पूरा घरर सदस्य को ही भोगिबाकू पड़ी थाए एवं एमिति घरे सर्वदा धनर अभाव देखा देई थाए। जेउ घरे रोषेई घर सफा सुतुरा थाए, सेही घरे स्वयं माता लक्ष्मी वास करिथांती। नंबर 3
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଏବଂ ରାତିର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇକି ରହନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏପରି ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସକାଳ ସମୟ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଧୂଳି ସମୟର ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ ଶୁଅନ୍ତି ସେ ବିଛଣାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ମଇଳା ବେଡ୍ସିଟ୍ କିମ୍ବା ଚିରା ଚାଦର ବିଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ବିଛଣା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠି ବେଡ୍କୁ ସଫା କରି ବେଡ୍ସିଟ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ସିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଡ୍ ଉପରେ ମଇଳା ଚାଦର କିମ୍ବା ବେଡ୍ସିଟ୍ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4. ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ପୂଜା ଘର ବା ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ କି ସର୍ବଦା ପୂଜାଘର ପରିଷ୍କାର ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବର୍ଷିଥାଏ। ପୂଜା ଘର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂଜାଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କଲେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ପୂଜାଘର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କିମ୍ବା ବ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚନ୍ଦନକୁ ଘଷିବେନି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚନ୍ଦନକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଘଷାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଘଷି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନକୁ କୌଣସି ଏକ ଗିନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ କପଡ଼ା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଗେଟ୍ କିମ୍ବା ପର୍ଦ୍ଦା ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା। ନମ୍ବର 5. ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧା ଡ୍ରେସ୍, ଲୁଗା ଇତ୍ୟାଦି କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ବାସ କରିଥାଏ, କାରଣ ରାତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିର ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଶୀତଳ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଆଘାତ କରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାତିରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ୁରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ କରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରେ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଇଥାନ୍ତି।
ତାହା ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ରାଗିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଥରୁମକୁ ସଫା ନ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ବାଥରୁମ କବାଟ ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ନଖ ଚୋବାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଖ ଚୋବାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନଖ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ନ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଦାନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ନିରୀହ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବି ଟାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୁଏ। ନମ୍ବର 8, ଚିରା ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚିରା ଏବଂ କଣା ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କମି ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିରା ପୋଷାକକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ, ବରଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଜାତକରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ପାଦକୁ ଭୂମିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଦକୁ ଭୂମିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଭୋଜନ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ନର ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ନର ଅପମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଥାଳିରେ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଅକାରଣେ ଅନ୍ନ ନଷ୍ଟ କରିବା ହେଉଛି ଭିକାରୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।